பிரம்மநாதம். ஓ ஓம் சச்சிதானந்த ரூபாய நமோஸ்து பரமாத்மனே. ஓம் சச்சிதானந்த ரூபாய நமோஸ்து பரமாத்மனே. ஜோதிர்மய ஸ்வரூபாய விஸ்வமாங்கல்ய மூர்த்தயே. प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्तथा तिशक्कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्. रत्नाकरा धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्. महेन्द्रो मलयः सह्यो देवतात्मा हिमालयः. ध्येयोरैवदको विन्ध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा. गंगा सरस्वती सिन्धुर्ब्रह्मपुत्रश्च गण्डकी. कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी. अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका. वैशाली द्वारिका ध्येया पुरी तक्षशिला गया. प्रयागः पाटलीपुत्रं विजयनगरं महत्. इंद्रप्रस्थं सोमनाथः तथामृतसरप्रियम्. चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा. रामायणं भारतं च गीता सद्धर्शनानि च. जैनागमास्त्रिपिटकः गुरुग्रन्थः सदाङ्गिरः. एष ज्ञाननिधिः श्रेष्ठः श्रद्धेयो हृदि सर्वथा. अरुन्धत्यनुसूया च सावित्री जानकी सती. द्रौपदी कन्नगी कार्गी मीरा दुर्गावती तथा. लक्ष्मीरहल्या चन्नम्मा रुद्रमाम्बा सुविक्रमा. निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवताः. இப்போ நாம் ஏகாத்மதா ஸ்தோத்திரத்தில் 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 21வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பலஸ்ருதி, இந்த எல்லாத்தையுமே முதல் வரி சொன்னதுக்கப்புறமா நாம் திரும்பி சொல்லி அப்படி பயிற்சி பண்ணுவோம். ஸ்ரீராமோ பரத கிருஷ்ணோ பீஷ்மோ தர்மஸ்ததார்ஜுனः. मार्कण्डेयो हरिश्चन्द्रः प्रह्लादो नारदो ध्रुवः. हनुमान् जनको व्यासो वसिष्ठश्च शुको बलिः. ददीची विश्वकर्माणो पृथुवाल्मीकि भार्गवाः. भगीरथश्चैकलव्यो मनुर्धन्वन्तरिस्तथा.
शिबिश्चरन्ति देवश्च पुराणोद्गीतकीर्तयः बुद्धा जिनेन्द्र गोरक्षः पाणिनिश्च पतञ्जलिः शङ्करो मध्वनिं भार्गौ श्रीरामानुजवल्लभौ जूलेलालोतचैतन्यः तिरुवळ्ळुवरस्तथा नायन्माराळ्वाराश्च कम्बश्च बसवेश्वरः देवलो रविदासश्च कबीरो गुरुनानकः नरसिस्तुलसीदासो दशमेशो दृढव्रतः श्रीमत्शङ्करदेवश्च बन्धु सायनमाधवौ ज्ञानेश्वरस्तुकारामो रामदासः पुरन्दरः बिरसा सगजानन्दो रामानन्दस्तथा महान् वितरन्तु सदैवैते दैवीं सद्गुणसम्पदम् भरतर्षिः कालिदासः श्रीभोजो जगनस्तथा सूरदासस्त्यागराजो रसखानश्च सत्कविः रविवर्मा भातखण्डे भाग्यचन्द्रः स भूपतिः कलावन्दश्च विख्याता स्मरणीया निरन्तरम् शङ्गशक्तिप्रणेदारो केशवो माधवस्तथा स्मरणीया तदैवैते नवचैतन्यतायकाः अनुक्ता ये भक्ता प्रभुचरणसंसक्तहृदयाः अनिर्दिष्टा वीरा अधिसमरमुद्वस्थरिपवः समाजोद्धर्तारः सुखितकरविज्ञाननिपुणाः नमस्तेभ्यो भूयात् सकलसुजनेभ्यः इदमेकात्मदा स्तोत्रं श्रद्धया यः सदा पठेत् सराष्ट्रधर्मनिष्ठावान् अखण्डं भारतं स्मरेत् भारत माता की जय. பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி. ஒரு வரி பாடின உடனே ரெண்டாவது வரியிலேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்ததவத்தால், பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய்ததவத்தால், புன்மயிருட்கணும் போயினையாவும் எழுபசும் போர்ச்சுடர் எங்கனும் பரவி எழுந்து விளங்கியது அறிவெனும் இரவி, தொழுதுனை வாழ்த்தி வணங்குதற்கிங்குண்
தொண்டர் பல்லாயிரர் சூழ்ந்து நிற்கின்றோம். விழி துயில்கின்றனை இன்னும் என் தாயே. வியப்பிது காண் பள்ளி எழுந்தருளாயே. மதளையர் எழுப்பவும் தாய் துயில்வாயோ. மாநிலம் பெற்றவள் இகுதுணராயோ. குதலை மொழிக்கிறங்காதொரு தாயோ. கோமகளே பெரும் பாரதற்கரசே. விதமுறு நின்மொழி 18 கூறி வேண்டியவாருணை பாடுதும் காணாய். இதமுற வந்தமை ஆண்டருள் செய்வாய். ஈன்றவளே பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஈன்றவளே பள்ளி எழுந்தருளாயே. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஒரு நிமிட வியாயாம். நேத்து போலவே இன்னைக்கும் வியாயாம் செய்வோம். ஒரு நிமிடத்துக்குள்ள அதிகமான வியாயாம் செய்ய முயற்சி செய்வோம். In 3, 2, 1. வயிற்றுக்கான முதல் பயிற்சி, ஒரு கால் தூக்கி சுழற்றுவது 10 முறை. என்னடா ஒரு என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஓய்வு. அடுத்த கால். சரி. சிறிது நேரம் அப்படியே ஓய்வு நிலையில் இருப்போம். வயிற்றுக்கான இரண்டாவது பயிற்சி, 2 கால்களையும் சேர்த்து சுழற்ற வேண்டும். கைகள் தேவைப்பட்டா இடுப்பு கடியில் கொடுத்துக்கலாம். ரெண்டு, 3, 4, 5, 6, 7, இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கு. 8, 9,
10 அபசவியா 1. தொடர்ந்து செய்யலாம். சிரமமாக இருந்தால் ஓய்வு எடுத்து கூட செய்யலாம். பத்து. 1 2 3. வலது கால் நல்லா மடக்கி நல்லா நீட்டணும். 1 2 3 அடுத்த கால். ஸ்டார்ட். அழகு. ரிலாக்ஸ். எஸ். 2 3 4. உடம்பு வி ஷேப்பில் அப்படியே ஜம்முன்னு ஆகும். 'எளிமையான ஹலாசன பிரயோக் தான். வாங்க ஜி, நீங்கள் வரலாம் ஜி. ரிலாக்ஸ். அடுத்த பயிற்சி 2 கால்களையும் மடக்கி நீட்டுறது. ஸ்டார்ட். நல்லா எஸ். 1 தரையில் தொடாமல். 2 3. வயிற்று பகுதி நல்லா சூடாகும், கொழுப்பு கரையும். 'இதுவும் தேவைப்பட்டால் கைகள் இடுப்புக்கு அடியில் கொடுத்துக்கலாம். ரிலாக்ஸ். அடுத்த பயிற்சி முதுகுக்கு மேலே மட்டும் தூக்கி கால் கட்டவரில் கைகளால் தொடணும். எளிமையான பயிற்சி. குரு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். அடுத்த பயிற்சி ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி. இடுப்புக்கு மேலே தூக்கிக்கிட்டு கால்கள் தூக்கி மறுபக்கம் இடுப்பு நல்லா திருகி தரையை தொடணும். சைடு ரிப்பு நல்ல ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். ரிலாக்ஸ். ஸ்டார்ட். சைக்கிளிங். 1 நல்லா புஷ் பண்ணுங்க. ஃபுல் ஸ்ட்ரெச். கமான் கமான் கமான். இப்போ நல்லா பள்ளத்தில் வேகமாக போங்க. இப்போ மேடு ஸ்லோவாக போங்க.
வயிற்று பகுதிக்கு அடுத்த பயிற்சி ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி. கொஞ்சம் இடுப்புக்கு மேலே தூக்கிக்கோங்க, எலும்பி உட்கார்ற மாதிரி. அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் கூட. 2 காலை மட்டும் மடக்கி நீட்டுங்க. நல்லா நீட்டுங்க. எஸ். 1 2 3 4. சுகமாக இருக்கும். 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ், ரெஸ்ட். அடுத்த பயிற்சி ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி. கால் நல்லா அகலம் வச்சுக்கிட்டு ஆப்போசிட் டோ டச். ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். அடுத்த பயிற்சி ஃப்ளாங் மசில்ஸ், அதாவது இடுப்பு பகுதியில் பக்கவாட்டில் உள்ள தசைகள் குறைவதற்கான பயிற்சி. மிக எளிமையான பயிற்சி. ஒரு 30லேருந்து 60 செகண்ட் அப்படியே நின்னா போதும். முழங்கைகள் ஊன்றி ஃப்ளாட்டாக நிற்கணும். ஸ்டார்ட். இடுப்பு நல்லா, கால் தொடைப்பகுதி எல்லாம் டைட், சாதாரண நிற்போம். சூரிய நமஸ்கார் சாரில் உடம்பு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது போல் வச்சு நிற்போம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 29 28. ரிலாக்ஸ். ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி. இப்போ ஏக் சொன்னா 2 கால் பின்னாடி. ஏக் தௌ, ஏக் தௌ, ஏக் தௌ, ஏக் தௌ, ஏக் தௌ, ஏக் தௌ, ஏக். ரிலாக்ஸ். ரெடி? சூரிய நமஸ்கார் சார் போல் நிற்கிறாரு. ஒரு கால் முன்னாடி ஒரு கால் பின்னாடி இருக்கணும். அந்த மாதிரி வைங்க. இப்போ இந்த கால் பின்னாடி, அந்த கால் முன்னாடி. சாதாரண பயிற்சி தான், அடிவயிற்று பகுதியில் உள்ள தசைகளுக்காக. ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जंप करो. यस. रिलैक्स. सूर्य नमस्कार. ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॐ मित्राय नमः. ॐ रवये नमः.
विष्णवे नमः। खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। गर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। अर्काय नमः। भास्कराय नमः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः।
आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। நாம் இப்போது சவாசன் பண்ண போகிறோம். கை கால்கள் நீட்டி படுத்துடலாம். உள்ளங்கைகள் வானத்தை பார்த்த மாதிரி, உடல்லிருந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு, கால்கள் கொஞ்சம் அகற்றி ஆரமாக போல், தலை ஒரு பக்கமாக சாய்த்தபடி நமக்கு எப்படி வச்சா ரொம்ப சாந்தமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு நம்ம உடலை நாம் எதுவும் அசைக்க முற்படக்கூடாது. இயல்பான மூச்சு மட்டும் உள்ளே போய் வெளியே வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம மனக்கண்களால் உடல் முழுவதையும் ஒவ்வொரு அங்கங்களாக, ஒவ்வொரு பாகங்களாக அப்படியே கவனிச்சிக்கிட்டே இருப்போம். கால் கட்டை விரல் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம மனசால் ஒவ்வொரு பகுதியாக பொறுமையாக கவனிச்சிக்கிட்டே இருப்போம். பொறுமையாக எழுந்து உட்காரணும். எழுந்து உட்காரத்துக்கான முறை இருக்குது. வலது புறமாக திரும்பி கண்களை திறக்காமல் எழுந்து உட்காருவோம். சாதாரணமாக சுகாசன், நிமிர்ந்து உட்காந்து கைகள் சாமி கும்பிட்ற வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் சொல்கிற மந்திரத்தை நான் ஒரு வரி சொன்னதும் முழுக்க சொல்லுவோம். சர்வே பவந்து சுகினஹ அப்படியே கைகளை பின்னால் கட்டி நெத்தியை
தரையில் படைய வைப்போம். நிமிர்ந்து நம்ம தாய், தந்தை, குரு அவங்கள மனசில் நினச்சிக்கிட்டு கைகளை நல்லா தேய்ச்சி கண்ணுக்கு ஒத்தட்ட அந்த சூட்டை காட்டணும். கண்ணை தொட வேண்டாம், அந்த சூட்டை காமிச்சா போதும். காமிக்கலாம். பொறுமையாக கண்ணை திறந்து உள்ளங்கைகளை பார்க்கலாம். ஸ்வஸ்தா. அடிப்படையான பிராத்தமிக் சமதா எல்லாமே செய்து பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஒவ்வொரு பாடங்களாக தனியாக செய்து பார்த்துருவோம். அப்புறம் மொத்தமாக சேர்த்து கோஷோடு சேர்த்து ஒரு முறை செய்யலாம். முதல் பாடம் த்விபதா வாமசர, த்விபதா தட்சிணசர, த்விபதா புரசர, த்விபதா பிரதிசர. இந்த பாடம் பயிற்சி பண்ணுவோம். கணா தக்ஷா, த்விபதா வாமசர, த்விபதா தட்சிணசர, த்விபதா புரசர, த்விபதா பிரதிசர. பிரயோக் கிருப். एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन रमा. இந்த மாதிரி பாடங்கள் தொடர்ந்து திருப்பி பயிற்சி பண்ணுறப்போ இந்த காலோட அளவு கவனம் கொடுக்கணும். வாமசரா தட்சிணசரா சமயத்தில் 37.5 சென்டிமீட்டர் அகலம் கொடுக்கணும். முன்னால் பின்னால் போகிறப்போ 75 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். இதுக்காக தான் திருப்பி பண்ணுறோம். ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக. கணா தக்ஷா பிரயோக் கிருப். एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन रमा. இப்போ எல்லா விரதா பாடம் பார்க்க போகிறோம். தட்சிண விரதா, வாம விரதா, அர்த்த விரதா. தட்சிண விரதா 4 முறை, வாம விரதா 4 முறை, அர்த்த விரதா 4 முறை. நிறைய முறை பண்ணுறதோட நோக்கம் சரியாக பண்ணுறது தான். அதனால் கால்கள் முட்டி மடங்காமல், கைகள் உடம்போட்டு விலகாமல், உடலில் மற்ற பகுதி அசையாமல் நேராக செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். கொஞ்சம் சட்கா அப்படி சொல்கிறாங்களே, ஸ்மார்ட்டாக சட்டக் சட்டக் திரும்புறது, அது ஒரு பயிற்சியை சேர்த்து செய்வோம். கணா தக்ஷா விரதா பிரயோக் கிருப். एक एक दो 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 रमा. இப்போ த்விபதா புரசரா பண்ண போகிறோம். தட்சிண விரதா, த்விபதா புரசர, தட்சிண விரதா 4 முறை. அதே போல் த்விபதா புரசர, வாம விரதா 4 முறை. த்விபதா புரசர, அர்த்த விரதா 4 முறை. இந்த பயிற்சியானது புரசரா பாடமும் விரத பாடமும் நல்லா வரதுக்காக 75 சென்டிமீட்டரில் கவனம் இருக்கணும். வர்தன் திரும்புகிறப்போ முட்டி மடங்காமல் இருக்கிறதுல, கை பிரியாமல் இருக்கிறதுல கவனம் இருக்கணும். கணா தக்ஷா த்விபதா புரசரா வர்தன் பிரயோக் கிருப். एक दो तीन एक एक दो 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 रमा. இப்போ இந்த பாடத்தை எல்லாத்தையும் கோஷோடு சேர்த்து செய்ய போகிறோம். கோஷோடு செய்யறதோட நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால், கதி, அந்த ஸ்பீடு சரியாக வரதுக்காக. ஒரு செகண்டுக்கு 2 ஸ்டெப்பு, வருதன் என்ன ஸ்பீடில் திரும்பணும், இதெல்லாம் பயிற்சி ஆகிறதுக்காக கோஷோடு சேர்ந்து செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் செஞ்ச பாடம்லாம் செய்ய போகிறோம். 4 தட்சிண விரதா, 4 வாம விரதா, 4 அர்த்த விரதா, அப்புறம் த்விபதா பிரசர, வர்தன பிரயோக், இது எல்லாமே சேர்த்து செய்ய போகிறோம். கவனித்து பண்ணுவோம் தாளத்தோடு சேர்ந்து. குரு சொன்னதும் பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாம். शंख रचना सोनभद्र. तक्षा प्रयोग करो. एक
ரமா ஸ்வஸ்தா. மித்தகால் வர்தன் பண்ண போகிறோம். 4 மித்தக்கால் பண்ணணும். அப்புறம் வாமவர்தா பண்ணணும். வாமவர்தா முடிகிற வரைக்கும் 4 மித்தக்கால் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 4 மித்தக்கால் பண்ணணும், வாமவர்தா பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி 4 முறை பண்ணணும். அப்புறம் 4 மித்தக்கால் தட்சிணவர்த பாடம் 4 முறை, 4 மித்தக்கால் அர்த்தவர்த பாடம் 4 முறை. கவனம் கொடுக்க வேண்டியது தட்சிணவர்த பாடம் தான். தட்சிணவர்தில் ஏக்கு அப்புறம் உடனே திரும்ப மாட்டோம். ஏக்கு அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் திரும்புவோம். கொஞ்சம் கவனமாக செய்யலாம். கணா தக்ஷா மித்தகால் வர்தன் பிரயோக் கிருப் ஏக் दो एक 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 दो. இப்போ தட்சிணவர்த பாடம் கிருப் एक दो 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 एक दो. अर्धवर्ध पடம் TLV दो செய்யணும். கிருப் एक दो एक दो एक दो तीन दो एक दो एक दो एक दो तीन दो एक दो एक दो एक दो तीन दो एक दो एक दो एक दो तीन दो. रमा स्वस्थ. வாமார்த விரத பாடம் பண்ண போகிறோம். மித்தக்கால் பண்ணதுக்கப்புறமா 4 மித்தக்கால் பண்ணணும், வாமார்தத்தை பண்ணணும். இதையும் 4 முறை பயிற்சி பண்ண போகிறோம். கணா தக்ஷா மித்தக்கால் வாமார்த விரத பிரயோக் கிருப் एक दो 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 एक दो. இப்போ இதே போல் மித்தக்கால் தட்சிணார்த்த பாடம் பண்ண போகிறோம். பிரயோக் கிருப் एक दो 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 एक दो. रमा स्वस्थ. இப்போ 4 மித்தக்கால் 2 வாமசர 4 மித்தக்கால் 2 தட்சிணவர்த பாடம் பண்ண போகிறோம். கணா தக்ஷா பிரயோக் கிருப் एक दो 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 एक दो. रमा ஸ்வஸ்த. முழுக்க சேர்த்து மித்தக்கால் இருக்கக்கூடிய முழு கூட்டு பிரயோகம் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் கவனமாக கேட்போம் என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி. மித்தக்கால் வாமசர மித்தக்கால் தட்சிணசர மித்தக்கால் வாமவிரத 4 முறை, மித்தக்கால் தட்சிணவிரத 4 முறை, மித்தக்கால் அர்த்தவிரத 4 முறை, மித்தக்கால் வாமார்த்த விரத 4 முறை, மித்தக்கால் தட்சிணார்த்த விரத 4 முறை. இந்த மாதிரி கூட்டு பிரயோகம் பண்ணுறதோட நோக்கம் தொடர்ந்து பயிற்சி, திருப்பி திருப்பி பயிற்சி பண்ணுறது, சரியான முறையில் பாடம் பண்ணுறது, நம்முடைய கவன சக்தியை அதிகம் பண்ணுறது. கொஞ்சம் கூட பிசிறு வராமல் எப்படி முழு பிரயோகம் பண்ண முடியும் அப்படி முயற்சி பண்ணுறது. முயற்சி பண்ணுவோம். திருப்பி திருப்பி தொடர்ந்து செய்ய செய்ய நமக்கே இது இயல்பாகவும் பழக்கமாக ஆகும். இப்போ முயற்சி பண்ணுவோம் இந்த கூட்டு பிரயோகத்தை. கணா தக்ஷா மித்தக்கால் வாமார்த்த மித்தக்கால் தட்சிணார்த்த மித்தக்கால் வாமவிரத மித்தக்கால் தட்சிணவிரத மித்தக்கால் அர்த்தவிரத மித்தக்கால் வாமார்த்த மித்தக்கால் தட்சிணார்த்த பிரயோக் கிருப் एक दो 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 एक 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 एक दो
एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक 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 एक दो एक दो ஆ ரமா ஸ்வஸ்த. இப்போ இந்த முழு கூட்டு பிரயோகத்தை கோஷோடு சேர்த்து செய்ய போகிறோம். முதலே சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப செய்யற ஒரு நோக்கம் பர்ஃபெக்ஷன் நோக்கி செய்கிறதுக்காக தான். அதனால் சரியாக பண்ணுறோமா, சரியாக கால் தூக்குறோமா, சரியாக திரும்புகிறோமா அதை கவனிக்கிறதுக்காக தான். கூடவே நம்மளோட ஸ்பீடு சரியான ஸ்பீடில் பண்ணுறதுக்காக கோஷோடு சேர்த்து செய்கிறோம். கவனிப்போம். இப்போ கோஷோடு இந்த முழு பிரயோகம் பண்ணலாம். शंख रचना सोनभद्र. तक्ष प्रयोग शुरू. एक दो एक दो एक दो एक दो आ रमा स्वस्थ. தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகனும். ஊரெல்லாம் ஒளி சூரியன் தருவான், உலவும் காற்று உயிர் தந்திடுது. ஊரில் அனைவரும் பசியாரிடவே உணவை தருவது பூமி இதே. ஊரார் நலம் பெற ஓரளவேனும் உதவிட நாமும் பழகிடுவோமே. தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகனும். கொளுத்தும் வெயிலில் மரங்கள் நமக்கு குளிர் நிழல் தந்து இளைப்பாற்றிடுமே. அது தருவது நறுமண மலரை தொடுத்திட அழகிய பூமாலை. தியாகம் புரியும் தருபோல் சற்றே பிறருக்கு உதவிட பழகிடுவோமே. தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகனும். பள்ளி செல்லாதோர் படிக்க செய்வோம், தவிப்போருக்கு குரல் கொடுத்திடுவோம். நலிந்தோரை முன்னேறச் செய்வோம், நல்லிணக்கம் நாம் கண்டிடுவோம். உழைப்பாம் தீபம் ஏற்றினாமே ஊக்கம் பரப்பிட பழகிடுவோமே.
தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகணும், நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகணும். சுபாஷிதம். அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி, அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி, அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம், அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம், பொறிகளின் மீது தனியரசாணை, பொறிகளின் மீது தனியரசாணை, பொழுதெல்லாம் நினது பேரருளின், பொழுதெல்லாம் நினது பேரருளின், நெறியிலே நாட்டம் கர்மயோகத்தில், நெறியிலே நாட்டம் கர்மயோகத்தில், நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய், நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய், குறிகுணமேதும் இல்லதாய் அனைத்தாய், குறிகுணமேதும் இல்லதாய் அனைத்தாய், குலவிடு தனி பரம்பொருளே, குலவிடு தனி பரம்பொருளே, குலவிடு தனி பரம்பொருளே, குலவிடு தனி பரம்பொருளே. அமிர்த வச்சனம். சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியது, லட்சியத்தில் உறுதியும் தூய்மையான நோக்கமும் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம். இந்த இரண்டையும் பெற்றவர்கள் சிலராகவே இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லா தடைகளையும் கடந்து நிச்சயமாக முன்னேறுவார்கள். सावधान, उत्तिष्ठ, संगा तक्षा, आक्रम, संगा तक्षा. ध्वज प्रणाम. 1 2 3. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता,
प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत् स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परो वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् परो वैभवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संगा वी